ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਆਦਾਬਰਸ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सच सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 21 अगस्त 2019 6 भादो नानकशाही संमत 551 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं हमेशा तरह अपने दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इक्को एक चैनल TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਜਨ ਕੇਬਲ, ਬੈਲਫਾਈਵ ਕੇਬਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ, TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे जो पहला अज का अहम इशू है उस बारे थोड़े विचार? देखो असी पहला भी और खास तौर पर 5 अगस्त तो बाद जदों कि भारत की पार्लीमेंट ने आईनी गुंडागर्दी करदे हैं कश्मीर चों आर्टिकल 370 35A ख़त्म ही नहीं किया, सगों पिछले इन्हां सारे 16 दिनों तो कश्मीर नूं एक खुली जेल दे विच कन्वर्ट किया होया है। असी आलमोस्ट रोज़ाना कई बार सारे दे सारे सैगमेंट इस दे उत्ते कर रहे हैं। एक गल जिहड़ी अज जदों मैं BBC दी पंजाबी सर्विस दे उत्ते एक सिख बच्ची दा इंटरव्यू सुन रहा सी 3 मिनट दा, जिहदे च उहने क्योंकि वो कश्मीर वादी नाल उस बच्ची दा संबंध सी और उस सारे इंटरव्यू दा लुबे लुबाव ये सी कि असी जम्मू कश्मीर दे विच बौद्धियां नालों भी दुगनी गिणती च है। बुद्ध धर्म नूं मनण वाले जिन्हां दे लई कड टैरीटरी लद्दाख दी बना के श्रीलंका वालियां ने भी थैंक यू कीता और ये उन्हां दा MP भी जिहड़ा BJP दा उत्थों चुन के आया उन्हें भी पार्लीमेंट दे विच जिहड़ा हिंदू तवीआं नूं खुश करन लई गल्लां कीतीआं। उन्हां दी आबादी कश्मीर दे विच 1.5 लाख है लद्दाख च और सिखां दी आबादी कल्ली कश्मीर वादी दे विच जिहड़ी कि इस वेले दुनिया नालों कट्टी हुई है और उत्थे उही हालात चल रहे ने। स्कूल खोलण दा ड्रामा अज फिर उन्हां कीता है पर स्कूलों च ना विद्यार्थी ने ना टीचर ने और कुल मिला के उही उस तरह सारे फोन बंद ने, लैंडलाइनस थोड़ियां शुरू हुई हैं पर उन्हां दे विच भी तुहानूं आवाज़ सुनन च दिक्कत आ रही है जिहड़े उस नूं इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सारी जिहड़ी कश्मीर वादी सफ़र कर रहे हैं जिहदे ज़ाहिर है जिहड़ा मुसलमान ने, लेकिन 1 लाख सिख भी उस वादी दे विच ने जिन्हां दे बारे किसी ने कोई बहुती जिहड़ी है डिस्कशन और दूसरी नहीं लियांदी। कल्ली ये नहीं कि उन्हां दी गिणती करके ओवरऑल जम्मू कश्मीर च कुल मिला के 3.5 तो 4 लाख सिख वसदे ने और ज़ाहिर है कि बौद्धियां नालों भी दुगने ने और 2% के करीब उन्होंने जम्मू कश्मीर की टोटल पॉपूलेशन है। पर जदों असी तहजीब, हिस्टरी और बाकी फैक्टर्स के नाल देखते हैं तो जम्मू कश्मीर का जो अज उसका वर्तमान है, जो मंजर बनया हुआ है, जो उसका माजी सी और जो उसका मुस्तकबिल होएगा उहदे सिख फैक्टर का एक अहम रोल है। कल्ला यही नहीं कि खालिस्तान दे नाल जां पंजाब दे नाल लगदा है अज सूबे भारत के कब्जे हेठ कल नूं उस कब्जे चों निकलेगा। ईवन दरियाई सांझ भी है। जे असीं 5 दरियावां दी तहजीब की गल करते हैं तो ज़ाहिर है कि रावी भी और उधर जिहड़ा है वो झेलम और चनाह भी वो कश्मीर दे नाल जुड़े हुए ने और इसे तरह जदों इंडस वाटर ट्रीटी की गल भी हुंदी है उस दे नाल इकनोमिकली भी जदों सतलुज, ब्यास ते रावी उपरले पंजाब की मलकीयत मन्ने गए और चनाह, झेलम और इंडस पाकिस्तान के हिस्से आए तो ज़ाहिर है कि ये वो बॉन्डिंग उस लैवल की भी है। और जदों असी जम्मू कश्मीर का ओवरऑल तहजीबी पार्ट तो देखते हैं बहुत वारी जदों जम्मू कश्मीर कहा जाता है तो सिर्फ एक कश्मीर घाटी का जिक्र हुंदा है
ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਸਵਤੀ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਉਹ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰਪੁਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਗ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਔਰ ਇਧਰ ਪੁੰਛ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਰਪੁਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦੀ ਔਰ ਬਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹੀ ਪੁੰਛੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਹੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜੇ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੀ ਆਲਮੋਸਟ 100% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਸੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਵਰੀ ਇੰਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ DNA ਸਟਾਕ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੋਰ ਮਾਡਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਐਵਰੀ ਇੰਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਕਾਲਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਹਮਦੱਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਸੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਰਾਈਟੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਔਰ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟਕੇ ਜਾਂ ਮਿੰਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ, ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਰੀ ਹੈ ਖਾਤ, ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਕ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪੰਡਤ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਆਪਣੇ ਲਰਨਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਜੇ ਅਲਫ ਹੈ, ਅਲਫ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਣਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਮੌਲਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਣਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਲੇਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਲੇਖੇ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਕ, ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਝੱਖ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ, ਈਗੋ, ਅਨਾ, ਐਰੋਗੈਂਸ, ਫਾਲਸ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਮਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਨੇ। ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਛਠੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ 47 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦਾਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਆਲਮੋਸਟ 30 ਸਾਲ 25 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਚੱਜ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਕਟੋਚ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਟੋਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੋਗਰੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਦੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਜੋੜੀਦਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਮ ਸੇਠੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਗਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੈ, ਡੋਗਰੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ, ਜੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦਾੜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾੜੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਔਰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਦੇਵੀ ਪੂਜ ਔਰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਡੋਗਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਇੱਕ ਬੇਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਕਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਬੜੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਸਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ, ਸਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸੜਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ 3 ਕਿ 4 ਰਾਣੀਆਂ
ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੀ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜਪੂਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਵੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਗੋਂ PDP ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 370 ਐਬਰੋਗੇਟ ਹੋਈ ਔਰ 35A ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੜ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਡੋਗਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ 6ਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਟਰੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ, ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਜੰਮੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਲ ਰਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਹੈ, ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਟੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1846 'ਚ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ 72 ਲੱਖ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਿਆ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿੱਤੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਦਾ ਡੋਗਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਜਿਹਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਫਾਈਨਲੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ the results of this war would have been be different if the community of lions wouldn't have been be led by the traitors। ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਹ ਗਦਾਰ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 1846 ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ 26-27 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਜੋੜਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 47 ਦੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਦਨਤੀ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਔਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਬਾਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਲਿੰਗਸ ਵੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਇਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੈਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਬੇਟਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਜੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਆਲਮੋਸਟ 4-4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਟਨਲੀ 4 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਿਊਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਜਾਂ ਬਾਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੋਏ, ਬਾਜ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਜਰਤ ਕਰਵਾਈ, ਜਗਮੋਹਨ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦੌੜਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਜ਼ ਏ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰੇ, ਉਸੇ ਰਾਤ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ 35 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਰਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲਿਨ ਐਲਬਰਾਈਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਾਈਟੀ ਐਂਡ ਅਲਮਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਔਰ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਰ ਉਹੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤਾਇਬਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਥਰਡਲੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਚੋਂ, ਪਰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਿੰਟਨ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਥਰੀਬਾਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੌਇਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜੀਲਾਂਟੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਵਾਈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੈਲਡ देयर ਗਰਾਊਂਡ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰ ਆਫ ਵਿਲੇजेस ਨੇ, ਉਹ ਵਾਦੀ ਚੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ,
ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮੈਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ 80ਵਿਆਂ 90ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਔਰ ਈਵਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 5-6 ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਸੀਆ ਇੱਕ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਵਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੱਟੜ ਨੇ ਬਦਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜੰਮੂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ TV 84 ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟਰੱਕਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਫਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਜਾਂ PDP ਦੀ ਬਣੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਈਵਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਟੱਬਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਈਵਨ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੰਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਅਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 82-83 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 1984 ਤੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 88-89 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੀ ਖਬਰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਬਰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ 1953 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ
ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਸਰਦਾਰੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਕਈ ਸਦਰੇ ਰਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਅਗਲੇ 13 ਸਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਦੋਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 1960 'ਚ ਬਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜੀਐਮ ਸਾਦਕ ਹੋਏ, ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸਭ ਕਰਪਟ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਅੱਡ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਔਰ ਦੂਜੀ ਦੇਖੋ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਔਰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ 50,000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਰੈਂਟਾ ਮੁਸਲਮ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ 53 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਣਾਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਣਾ ਚੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਔਰ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਕੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਗਨੋਰ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰੀਓਟਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਫੈਕਟਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਆਫਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।